హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఏమన్నా చెప్పరా మాతాజీ వాళ్ళ భాగవతం గురించి? లేదు ప్రభు, వాళ్ళు జన్మాష్టమి వస్తే ఇంకా తక్కువ పడుతుంది అని యోచన చేసినట్లుండారు ప్రభు. నాకేమి చెప్పలేదు, అట్లనే కలకుండా ఉండరు. అవునా? అవును ప్రభు. ఎంత చెప్పలేదు మీరు వాళ్ళకి అమౌంట్? నేను 8,500 మీరు చెప్పింది అట్లా మెసేజ్ పంపిస్తుంది ప్రభు. ఎంత మనం చెప్పింది అమ్మది? 8,500 కదా? 8,200 ప్రభు. 8,200. వాళ్ళు చెప్పాను జన్మాష్టమిది. జన్మాష్టమి కోసం 200 రూపాయలు వాళ్ళకి తక్కువ చేస్తానని చెప్పండి. 300 రూపాయలు, 7,900 చెప్పండి. సరే ప్రభు. 300 రూపాయలు డిస్కౌంట్ జన్మాష్టమి కోసం ప్రభు ఇస్తాడని చెప్పండి. సరే ప్రభు, చెప్తాను ప్రభు. నా చేతిగానే 300 రూపాయలు డిస్కౌంట్ వేస్తాను జన్మాష్టమి కోసం. సరే ప్రభు. ఓకే. గోకుల్ ప్రభు ఇంకా లేటా జాయిన్ అయ్యింది. గోకుల్ ప్రభు అంగలా ఉంటామా? అంగిల్లో ఉంటారు ప్రభు. సరే, ఓకే. వెయిట్ చేస్తాము 2 నిమిషాల్లో. సరే ప్రభు. ఇంకొక చేస్తాము. మీరు ఎన్ని రౌండ్ చేస్తామంటుంది డైలీ చాటింగ్? ప్రభు 32 రౌండ్లు చేస్తాం ప్రభు. సరే సరే. పొద్దునే 16 ముగిస్తారా? ప్రభు. మిగిలిన సాయంకాలమా? సాయంకాలము మధ్యాహ్నము ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చేస్తా ఉంటాను ప్రభు. ఓకే ఓకే. ఆర్డర్ రెడీ చేస్తానని చెప్పి గోకుల బదులు చూపిస్తున్నా. ఇంకా ప్రభు మా ఇంట్లో హాల్ ఉండేది ప్రభు, దేవుని రూము అంతా ఏమి లేదు, ఇది బాడిగిల్లు. కాంట్రాక్ట్ చెప్పి రెడీ చేపిస్తాము అనుకుంటాము, వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు ప్రభు. ఎక్కడ రెడీ చేస్తారు? వంటింటి రెడీ చేస్తారా? హాల్లో పెట్టుకుని ప్రభు. హాల్ అనే పెట్టుకోవచ్చు కదా, చిన్నగా పెట్టుకోండి. ఎవరు బాడిగింటి అయితే ఓన్ హౌస్ అయితే మనకేమంట చిన్నగా కోసము ఒక చిన్న బాక్స్ మాత్రం పెట్టుకొని చాలు అంతే మనకి. బాక్స్ చెప్తా ఉంటాం ప్రభు, వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు, తెచ్చిస్తామంటా ఉంటారు ప్రభు. ఓకే ఓకే. అంటే ఆ బాక్స్ వచ్చి కొంచెం హైట్ గా ఉండాలి. మీరు పూజ చేసేది వచ్చి నిల్చుకొని చేసే మాదిరిగా ఉండాలి. సరే ప్రభు. నిల్చుకొని చేసే మాదిరిగా ఉండాలా? చెప్పండి గోకుల్ ప్రభుకి. ఉండదు చూడండి ప్రభు, క్లాస్కి వచ్చిండేది. వచ్చినాడు గోకుల్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹೇಮ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹರೇ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಭು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಭು. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು? ಸೋಮವಾರ ನಿನ್ನೆ ಇದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಮ್ ಪ್ರಭು ನಾಳೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೀಳ್ತು, ನಾಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಸುಮ್ನೆ ಆಗೋದೆ ಪ್ರಭು. ಸರಿ ಓಕೆ. ನೋಡಿದೆ ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು. ಅದೇನೋ ರಾಗಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಇವರು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಅವರು ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ. ಸರಿ ಓಕೆ. ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸು ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಟೈಮ್ ಅದೇ ಇದು ಮಂಗಳವಾರ, ಅದೇ ಬುಧವಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ ಪ್ರಭು, ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಒಂದೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಭು ವಾಯ್ಸ್. ಹಂಗೆ ನೀವು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಭು. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಸರಿ ಪ್ರಭು. ಮಂಗಳವಾರ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ 7 ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸರಿ ಪ್ರಭು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 5 to 6 ಸರಿ ಪ್ರಭು. 1 hour ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್. ಸರಿ ಪ್ರಭು. ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೆನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ ಪ್ರಭು? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಪ್ರಭು? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಸರಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸಾರಾಂಶ ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಭಕ್ತಿರ ಸಾಮತ ಸಿದ್ಧದಲ್ಲಿ 6 ಮುಖ್ಯವಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ಗುಣಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಡಿವೋಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೇಶಾಗ್ನಿ ಪದ ಅದನ್ನ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಕು. ಇನ್ನೇನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಭಯ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ನೀವೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದೀರ, ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬರೀತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ ಅದೇ ಆತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತರ ನೀವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಅದೇ ಹೇಮ ಮಾತಾಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು, ಅವಾಗ ನಾನು ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು, ನೀವೇನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಮ್ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಜಾಬ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ದೆ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಸೌಂಡ್ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಇದ್ರು. ತಲೆನೋವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಅವ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು, ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಾ? ಸರಿ. ತಲೆನೋವು ಪಾಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸರಿ ಪ್ರಭು, ಇಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸರಿ ಪ್ರಭು, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರಾಗಿಣಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ ప్రణామం ప్రభు. నిన్న మీరు ఉంటారు కదా, మీరు రాలేదు. నిన్న అదే చెప్తున్నా కదా ప్రభు, ఇట్లా కాల్ మీద ఉన్నారు అనేసి. అది ఎవరికో ఫోన్ చేయాల్సిందే దానికి. సరే, ఇప్పుడు భక్తి రసామృత సింధు ఫస్ట్ అధ్యాయము 5 నిమిషాలు మాట్లాడాలి మీరు చదివేసి వచ్చి నెక్స్ట్ సోమవారం. సరే ప్రభు, నాకే తెలియదు అది పాయింట్స్ అంతా చూడాలా ప్రభు, చదవాలా. మీరు ఏం చేస్తారో ఏం చేస్తారో ఎప్పుడు చెప్పాలా? నెక్స్ట్ మండే. సరే ప్రభు. నెక్స్ట్ మండే 7:30కి. సరే ప్రభు. ఓకే, రైట్. హరే కృష్ణ. మనం కీర్తన స్టార్ట్ చేస్తాము. చైతన్య చరితామృత స్టార్ట్ చేసే ముందర ఒక కీర్తన ఉంది, అది స్టార్ట్ చేస్తామా? జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద,
జయ 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 ధ్వనిత बघा देव विचारला असं ना बा देव तुलम की नाही मामी म्हणा बघा जय अद्वैत चंद्र जय गौरवंत वृंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय गौता चंद्र जय गौरभक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरवंत वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 नित्यानंद जय चंद्र जय गौरभक्त जय अद्वैत चंद्र जय गौरवंत वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद गौरंग वृंदावनानंद गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद जय गौरंग जय गौरंग निताय गौरंग गौर हरे निताय गौरंग गौर हरे पतित पावन गौर हरे पतित पावन गौर हरि कलियुग पावन गौर हरे कलियुग पावन गौर गौर हरि कलियुग पावन गौर हरे पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरे पतित पावन गौर हरि कलियुग पावन गौर हरे कलियुग पावन गौर हरि अतिपुत्र गौर हरे अतिपुत्र जय गौर हरे अतिपुत्र जय गौर हरे अतिपुत्र जय गौर हरे सुत गौर हरि प्रभुपा जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरु हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल ओम विष्णु
పరివ్రాజకాచార్య స్తోత్ర సతశీల భక్తి వేదాంత స్వామి శీల ప్రభుపాద కీ జై విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య స్తోత్ర సతశీల భక్తి సిద్ధాంత గోస్వామి మహారాజ్ की జై सड़ा गोस्वामी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की जय गौनिताय की जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आचार्य प्रभुपाद की जय की जय श्री जय जगद्गुरु प्रेमानंद హరి హరి हरे कृष्ण स्वागतम భక్తాదులందరికీ చైతన్య చరితామృత యొక్క తరగతికి అందరినీ స్వాగతిస్తున్నాం. సో ఈరోజు మనము ఆదిలీల చైతన్య చరితామృతంలో మొదటవ అధ్యాయంలో 27వ శ్లోకం నుంచి మనం ఈరోజు ప్రారంభిస్తాము. సో గోకుల్ ప్రభు దీంట్లో పోస్ట్ చేసినారు చూడండి, 27 ఇంకా 32 శ్లోకాలకేమో పోస్ట్ చేసినారు. మీరు కావాలంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. పీడిఎఫ్లో పంపించాను చూడండి, పీడిఎఫ్లో మీ వాట్సాప్కి పోతే శ్రీమద్ భాగవతం గ్రూప్లో వాట్సాప్కి పోతే అది పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఆ శ్లోకాలు అంతా కనబడుతుంది. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಭು? ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಇದೆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು. ಇದೆಯಾ ಇದು? ಹಾ ಇದೆ ಪ್ರಭು, ಅದೇ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುದು. ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ಹಾ ಚರಿತಾಮೃತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಸರು ಓದಿ ಬಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬುಕ್ ಒಂದಿದೆ ಪ್ರಭು, ಅದೇ ಓದುದು ನಾನು. ಇದೆಯಾ? ಹಾ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ, ತೋರಿಸಿ. ಇದೆ ತೋರಿಸಿ, ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ತೋರ್ತೀನಿ. ಇದೇ ತರ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೋಧನೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದು 9 ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಭಾಗವತಂ ತರ ಇದೆ, 9 ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ. 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರುಣಾ ಮಾತಾಜಿ మీ దగ్గర పుస్తకం ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నారా? ప్రభు. ఓకే, రైట్. 27వ శ్లోకము, 1వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకము. ప్రభు. ఆ అధ్యాయం పేరు వచ్చి స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్, ఆధ్యాత్మిక గురువులు. గురువు కాదు, గురువులు. బహువచనంతో చెప్తా ఉన్నారు. ఒక్క గురువు కాదు, సకల గురువులకు అందరి గురించి దీనిలో ఈ యొక్క అధ్యాయంలో చెప్తా ఉన్నారు. సకల గురువులకి నమస్కారం చేసేది, మంగళాచరణం ఇచ్చేది, దాని గురించి దీనిలో చెప్తా ఉన్నారు ఈ అధ్యాయంలో. సో 27వ శ్లోకం మనం ఈరోజు చదువుతాం. ఏ ఛాయ శ్లోకే కహి. వరలక్ష్మి మాతాజీ ఎవరు? వాళ్ళు హేమ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వరలక్ష్మి మాతాజీ ఎవరు? హరే కృష్ణ. వరలక్ష్మి మాతాజీ. ఓకే. ఏ ఛాయ్ శ్లోకే కహి చైతన్యేర తత్వ ఆర పంచ శ్లోకే నిత్యానందేర మహాతత్వ. రిపీట్ చేస్తారా? అట్లే చెప్తాను, నేను రిసైట్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. చెప్పండి ప్రభు. ఏ ఛాయ శ్లోకే కవి చైతన్య తత్వ ఆర పంచ శ్లోకే. ఆర పండిత శ్లోకే. ఆర పంచ శ్లోకే నిత్యానందేర మహత్వ. దానికి ఒక్కొక్క పదానికి అర్థం చెప్తాను. ఏ ఛాయ 6, శ్లోకే శ్లోకాలు,
కహి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను, నేను వివరిస్తా ఉన్నాను. చైతన్యేరా ఆఫ్ లార్డ్, ఎవరి గురించి? చైతన్య మహాప్రభు గురించి. తత్వ సత్యాన్ని. ఆరా ఫర్దర్ ఇంకా ముందు. పంచశ్లోకే 5 శ్లోకాలు. నిత్యానందేరా నిత్యానంద ప్రభు. మహత్వ వాళ్ళ యొక్క గ్లోరీ, వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి నేను వివరిస్తానని చెప్తా ఉన్నాను. సో ఇక్కడ ఏం కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఈ అధ్యాయంలో ఏం చేస్తారంటే, యా శ్లోకంలో ఎన్ని శ్లోకంలో చైతన్య మహాప్రభు గురించి వివరిస్తా ఉన్నాను, నిత్యానంద ప్రభు గురించి వివరిస్తా ఉన్నాను, అద్వైత మహాప్రభు గురించి వివరిస్తా ఉన్నాను, ఎన్ని శ్లోకాల్లో యా శ్లోకాల్లో అనేది ఇక్కడ చెప్పుకొని పోతా ఉంటారు. తర్వాత పంచతత్వ 5 తత్వాల గురించి ఎన్ని శ్లోకాల్లో నేను వివరిస్తాను, యా శ్లోకాలు వివరిస్తాను అనేది నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఈ మొదటి అధ్యాయమే మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే, చైతన్య చరితామృతలో కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి యొక్క విశేషమైన పాండిత్యం చూడండి ఎలా ఉంది అంటే, ఆశ్చర్యపోతాం మనం. అంత బాగా అంత చక్కగా రాసినారు వాళ్ళు. ఎట్లా రాసినారంటే, మన పద్ధతి ఏమి, మన సంస్కారం ఏమి, ఎట్లా రచించాలి మనం గ్రంథాన్ని, ఎలా భక్తి సేవ చేయాలి, ఎలా ప్రారంభించాలి. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ ಪ್ರಭು? ಬೇಡ 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 ಬಿಡಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಸರಿ ಪ್ರಭು. ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಭು? ಎನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕ? ಹೇಮಮಾಧವಿ ప్రభు. అధ్యాయం 1 శ్లోక నంబర్ 27 మాతాజీ. సరే, ఓపెన్ చేస్తాను ప్రభు. ఓపెన్ చేసుకోండి ప్రభు. మీకు ఆ పీడిఎఫ్ పంపించినాను, మీరు గ్రూప్ లో వేసిరండి ప్రభు. గ్రూప్ లోనే ఉంది ప్రభు, అది మీరు పంపించినది గ్రూప్ లోనే ఉంది కదా, పంపిలేదా? ఈ పదం పంపించినాను చూడండి. ఓ ఈ పదం పంపించాను. ఓకే, అది నేను మీ దీని నుంచి దానికి పంపించాల్సిందే. కరెక్ట్. అవును, ఫార్వర్డ్ చేసేయండి ప్రభు. ఫార్వర్డ్ చేయలే, నేను మర్చిపోతుంది. ఓకే, అది క్లాసిక్ వర్డ్స్ ని నేను మర్చిపోతుంది. ఓకే, ఇంకమిట శ్లోకాస్ గోకుల్ ప్రభు వచ్చి దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తారు, మీకు వచ్చి నేను గ్రూప్ లో వేసేస్తాను శ్రీమద్ భాగవతంలో. ఓకేనా? ఇది ఓకే, రైట్. ఓకే, శ్లోక నంబర్ 27 అయింది. శ్లోక నంబర్ 27 అర్థం చేద్దాం చూడండి. హేమమంది చెబుతారా? చదువుతాను ప్రభు. ఈ ఛాయ 6 శ్లోకాలలో కహి నేను వివరించాను. చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క తత్వాన్ని తరువాతి పంచశ్లోకే 27 ప్రభు. అనువాదం చదవండి. ఈ 6 శ్లోకాలలో నేను శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తత్వము గురించి వివరించాను కాగా, తరువాతి శ్లోకాలలో 5 శ్లోకాలలో నిత్యానందుల మహిమను వర్ణించాను. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఇది 5 శ్లోకాల్లో నేను చైతన్య మహాప్రభు గురించి వివరిస్తాను. 6 శ్లోకాల్లో చైతన్య మహాప్రభు గురించి వివరిస్తాను. ఇంకొచ్చే 5 శ్లోకాల్లో నిత్యానంద ప్రభు గురించి వివరిస్తాను. అంటే ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఎవరి గురించి వివరిస్తున్నారో, వాళ్ళ యొక్క పేరేమి, వాళ్ళ యొక్క తత్వమేమి, వాళ్ళ యొక్క గుణాలేమి, వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాలు ఏమి, దానన్నీ యా శ్లోకాల్లో ఏమేమి శ్లోకాలు అని చెప్పుకొని వస్తూ ఉన్నారు. అంత నీట్గా, క్లీన్గా, సింపుల్గా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లా రాస్తా ఉన్నారు. ఈ పుస్తకం ఎట్లా రాస్తున్నారు, ఎట్లా రచించిండారు, అంత సిస్టమేటిక్గా వాళ్ళు ఈ అధ్యాయం వీళ్ళు దీనికోసము, ఈ అధ్యాయం వాళ్ళ కోసము, ఈ అధ్యాయం దీని గురించి చెప్తా ఉన్నారు అనేది వివరిస్తా ఉన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 28వ శ్లోకం. ఆరదు ఈ శ్లోకే అద్వైత తత్వజ్ఞాన, ఏక శ్లోకే పంచ తత్వేర వ్యాఖ్యాన. 28వ శ్లోకము చదవండి మొదలు. వర్డ్ బై వర్డ్. తరువాతి 2 శ్లోకే 2 శ్లోకాలలో అద్వైత ప్రభువు యొక్క తత్వపు అభ్యాస ఆఖ్యాన వర్ణనము. తరువాతి ఏక శ్లోకే 1 శ్లోకములో పంచతత్వము యొక్క వ్యాఖ్యాన వివరణము భాష్యము. ఆ తరువాతి 2 శ్లోకాలు అద్వైత ప్రభు తత్వాన్ని వివరిస్తాయి. అనువాదం. ఆ తరువాతి 2 శ్లోకాలు అద్వైత ప్రభు తత్వాన్ని వివరిస్తాయి. దాని తరువాతి శ్లోకము పంచతత్వాన్ని అంటే భగవంతుడు, భగవంతాంశ, భగవద్ అవతారము, భగవత్ శక్తి, భక్తుడు వివరించింది.
ఓకే, అన్ని శ్లోకాలు చదివేసి మనం తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. 29వ శ్లోకము. ఏయి చౌద శ్లోకే కరి మంగళాచరణ తని మధ్య కహి సభా వాస్తు నిరూపణ. చదువున్నది అరుణామాది మీకు చదివాక అవుతుందా? తెలుగు వస్తుందా చదివాకి? అరుణామాది మీరు హేమామాది మీరు చదవండి. ఏయి 14 శ్లోకే, ఈ 14 శ్లోకాలలో కరి చేశాను, మంగళాచరణము, తహి కనుక వాటి మధ్యలో, కహి చెప్పాను, సభ సమస్తమగు, వస్తు నిరూపణ వస్తు వర్ణనము. కనుక ఈ 14 శ్లోకాలు మంగళాచరణము చేస్తూ పరతత్వాన్ని వర్ణిస్తున్నాయి. ఓకే, 30. సభశ్రోత వైష్ణవేరే కరి నమస్కార ఏ సభ శ్లోకేరా కరి అర్థ విచార. సభ అందరికి, శ్రోతలు వైష్ణవేరే వైష్ణవులైన, కరి చేస్తున్నాను, నమస్కారము, ఏ ఈ సభ శ్లోకేరా ఈ 14 శ్లోకాలకు కరి చేస్తూ అర్థ విశ్లేషణము. ఈ అన్ని శ్లోకాల అంతరార్థాన్ని వివరించడము ఆరంభిస్తూ వైష్ణవులైన పాఠకులందరికీ నమస్కరిస్తున్నాను. అనువాదం అయిపోయిన అనువాదమా? ఓకే, అయిపోయింది. 31. సకల వైష్ణవాసునాకరి ఏకమాన చైతన్య కృష్ణేరా శాస్త్రమత నిరూపణ. సకల అందరూ, వైష్ణవులారా, శున వినండి, కరి కుడిన వారై, ఏకమాన శ్రద్ధము, చైతన్య శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకు, కృష్ణేరా కృష్ణుని యొక్క శాస్త్రమును, మత అనుసరించినట్టి, నిరూపణ నిర్ణయము. అనువాద భాష్యాలలో ఈ శ్లోకం వచ్చి అందరూ రిపీట్ చేస్తాం. మీరు చెప్తా మేము రిపీట్ చేస్తాము. మీరు రెండు వర్డ్లే చదవండి. అందరూ రిపీట్ చేయాలి. అందరూ ఈ శ్లోకాన్ని మాత్రం. సరే బ్రో. సకల అందరూ రిపీట్ చేయాలి. టుగెదర్, ఎవ్రీవన్ టుగెదర్ దే షుడ్ రిపీట్ దిస్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే. వైష్ణవులారా వినండి, కరి కూడిన వారై, ఏకమన శ్రద్ధను, చైతన్య మహాప్రభువు, కృష్ణేరా శ్రీకృష్ణుని యొక్క శాస్త్రమును మత అనుసరించినట్టి, నిరూపణ నిర్ణయము. అనువాదము ఇచ్చిన వారు శాస్త్రాలలో వర్ణించబడినట్టి శ్రీకృష్ణ చైతన్యుని రిపీట్ మేమంతా రిపీట్ చేస్తాం. స్లోగా చదవాలా? స్లోగా శాస్త్రాలలో వర్ణించబడినట్టి కృష్ణ చైతన్యుని ఈ కథను శ్రద్ధతో చదవమని ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయండి. శ్రీకృష్ణ చైతన్యుని శ్రద్ధతో చదవమని. ఇంకొకసారి అందరూ చెప్పండి.
శ్రద్ధతో చదవమని. శ్రద్ధతో వినమని వైష్ణవులైన పాఠకులందరికీ అర్పిస్తున్నాను. ఓకే. భాష్యము. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు పరతత్వమే సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడే. ప్రామాణిక శాస్త్రాల నుండి నిదర్శనముచే ఇది ధృవపరచబడినది. జనులు ఒకప్పుడు కేవలము తన ఆలోచనల ఆధారంగా మనిషిని భగవంతునిగా అంగీకరిస్తారు. వారు శాస్త్రములను పరిశీలించరు. కానీ చైతన్య చరితామృతం గ్రంథకర్త తన పలుకులను శాస్త్రాధారాలముగా నిరూపిస్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆయన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువును దేవదేవునిగా స్థిరపరుస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. 22 కృష్ణ గురు భక్త శక్తి అవతార ప్రకాశ కృష్ణ ఏ ఛాయ రూపే కరేణ విలాస. కృష్ణ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు. గురువులు భక్తులు శక్తి శక్తులు అవతారాలు ప్రకాశ ప్రధానాంశాలు. శ్రీకృష్ణుడు ఏయి చయ రూపే ఆరు రూపాలతో కరేణ విలాస విహారిస్తాడు. అనువాదము. శ్రీకృష్ణుడే స్వయముగా గురువులు, భక్తులు, వివిధ శక్తులు, అవతారాలు ప్రధానాంశాలుగా ప్రకటమై విహారిస్తాడు. ఈ 6 రూపాలు ఒక్కటే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయం స్వయం రూపకదామహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ. సో ఈ 27వ శ్లోకం నుంచి 32వ శ్లోకం వరకు చైతన్యలో కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చైతన్య చరితామృతాన్ని రచించిన ఒక గొప్ప వైష్ణవులు, గొప్ప ఆచార్యులు. వీళ్ళ యొక్క ఈ గ్రంథాన్ని ఎంత చక్కగా చమత్కారంతో రాసినారు అంటే సాధారణమైన ఒక భక్తుడు కూడా దాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవాలా. అంత ఆ యొక్క ప్రొసీజర్ ఉంచున్న పద్ధతి చాలా బాగా రాసినారు. ఇప్పుడు మనము భగవద్గీతలను భాగవతంలో మనము డివైడ్ చేసుకోవాలా. సపోజ్ ఉదాహరణ చూసుకోండి. ఉదాహరణ ఇప్పుడు మొదటి అధ్యాయం పేరు ఏమి భగవద్గీతలో? మొదటి అధ్యాయం పేరు భగవద్గీత యథారూప.
మొదటవ అధ్యాయం పేరు ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲೋಕನ. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲೋಕನ. ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ సేవాలోకన. సో అబ్జర్వింగ్ ది ఆర్మీస్ అని చెప్తారు. ఆ యుద్ధ రణరంగంలో ఆ యొక్క సేనాధిపతిని, ఆ యొక్క సైనికుల్ని, వాళ్ళందరినీ ఏ ఒక్క పద్ధతిలో వాళ్ళు దాన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసినారు అనేది మొదటి అధ్యాయంలో మనము సింపుల్గా, ఇంకోటి అర్జున విషాద శోకం అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. అర్జున విషాద శోకం అంటే పాండవులు ఏ రూపంలో వాళ్ళు ఈ ఆర్మీని, ఆ సైనికుల్ని అక్కడక్కడ నిలిపిండారు, అక్కడ ఒక స్థానం ఇచ్చినారు అనేది దాంట్లో చూడొచ్చు. తర్వాత కౌరవులు ఏ రూపంలో, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఇంద్రుని యొక్క ఆయుధం పేరేమి? వజ్రాయుధం. ఆ వజ్రాయుధం షేప్ లో సైనికులు మనం నిలపచ్చు. ఇట్లా ఒక్కొక్క షేప్ లో ఒక్కొక్క దీంట్లో నిలిపే దీనికి రకరకాలుగా నిలుపుతారు. ఎందుకంటే శత్రువులు వస్తే దాన్ని డిఫెండ్ చేసేదానికి, దానికి రక్షణ కోసము వాళ్ళ లోపల ఎంటర్ కాకున్నట్ల, ప్రవేశం కాకున్నట్ల ఆ యొక్క పద్ధతిలో, ఆ శైలిలో వాళ్ళు నిలుపుతారు. ఎవరో కమాండర్ ఇన్ చీఫ్. దానికి పాండవుల్లో వచ్చి దాన్ని ఎవరు నిలిపిన, అట్లా ఆ మాదిరిగా ఎవరు అరేంజ్ చేసినది అంటే ఎవరికైనా తెలుసా? పాండవుల సైన్యాన్ని ఈ ఫామ్ లో, ఈ యొక్క రూపంలో నిలిపేది ఎవరు అని తెలుసా మీకు? స్థాపించినది ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರಭು. ಯಾರು ಬಂದದಿ? ಭೀಷ್ಮ ಬಂದು ಯಾರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಭೀಷ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ. ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ತರ ನಿಲ್ಸಿರೋದು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಈ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾರು ತುಂಬಾ ಪರಾಕ್ರಮವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಲ್ಲ. ಆ ತರ ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರಿಗಾನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಪಾಂಡವರ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೆಸರೇನು? ದ್ರೌಪದಿ. ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪ್ರಭು. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ. ಸೊ ಇವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯವರೇ, ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ ನೀವೆಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಶತ್ರು ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ ಶತ್ರು ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ, ನೀವು విద్య ಹೇಳ್ಕೊಟ್రಲ್ವಾ? మీ యొక్క శత్రు యొక్క పుత్రునికి మీరు విద్యను నేర్పించినారు. ఆ విద్యను నేర్పించేవాడు ఎట్లా అరేంజ్మెంట్ చేసినాడు చూడండి పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని. అంటే ఏం అర్థము అంటే, మీకు కొంచెం కూడా వివేకమే లేదు, మిమ్మల్ని చంపే దీనికే రెడీ చేసిండే పుత్రున్నే మీరు విద్య నేర్పించినారు అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్ గా తిడతా ఉన్నారు. ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళని, గురువుల్ని నిందిస్తా ఉన్నాడు. గురువుల్ని అనరాని మాటలంతా అంటాడు దుర్యోధనుడు. అట్లా ఇప్పుడు మనం భగవద్గీతలో తీసుకుంటే ఎన్ని శ్లోకాల వరకు కృష్ణుడు రాలేదు, ఎన్నో శ్లోకమైనప్పుడు కృష్ణుడు వస్తాడు. తర్వాత దాన్ని 3-4 సెషన్లుగా డివైడ్ చేస్తాము భగవద్గీత. అది దాంట్లో భగవద్గీతలో లేదు. ఇట్లా ఇన్ని శ్లోకాల వరకు అర్జునుడు మాట్లాడతాడు, ఈ శ్లోకం అయిన తర్వాత కృష్ణుడు ప్రవేశమవుతాడు, ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ కృష్ణ. మీరు ఉదాహరణ తీసుకుంటే 14వ శ్లోకంలో 1వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు ప్రవేశమవుతాడు. భగవద్గీతలో ఫస్ట్ రియల్ హీరో ప్రవేశమవుతారు. ఇట్లా తర్వాత శ్లోకాల్లో వచ్చి అర్జునుడు తన యొక్క కారణాలంతా చెప్తాడు, ఎందుకు యుద్ధం చేయకూడదు అనే కారణాలంతా చెప్తాడు. ఇట్లా 2వ అధ్యాయంలో దీని గురించి, ఆత్మ గురించి, దేహం గురించి, ఆత్మ యొక్క ఉనికిని గురించి,
ఆత్మ యొక్క సైజ్ గురించి, దీని గురించి అంతా చెప్తారు. ఎన్ని శ్లోకాల్లో దీని గురించి చెప్తారు, ఎన్ని శ్లోకాలు దీని గురించి, యా శ్లోకాల్లో ఏమేమి చెప్తారు అనేదిని మన యొక్క డివోటీస్, మన యొక్క సీనియర్ డివోటీస్, మన యొక్క గురువులు వాళ్ళందరూ మనం డివైడ్ చేసి మనకు చెప్తారు. ఇన్ని శ్లోకాల్లో దీని గురించి చెప్తారు, దీని గురించి చెప్తారు. అట్లా ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఏమంటే, మొదటి అధ్యాయంలో మొదటిగా ధృతరాష్ట్రుని యొక్క ఆ యొక్క మోసమైన ఆ ఉనికిని గురించి, ఆ యొక్క ఉద్దేశాన్ని గురించి వివరిస్తారు. తర్వాత ఇది 4 సెక్షన్లుగా డివైడ్ అవుతుంది. తర్వాత దుర్యోధను యొక్క రాజనీతి ఎలా ఉంటుంది, దాని తర్వాత కృష్ణుని యొక్క పరిచయము, దాని తర్వాత అర్జునుడు ఎట్లా కృష్ణునికి శరణాగతి అవుతాడు, నాకేం తెలీదు, నాకు ఏదో అన్ని తిక్కమక్కగా ఉంది, ఏది సరి ఏది తప్పు అనేది నాకు తెలియదు, నేను మిమ్మల్ని గురువుగా స్వీకరిస్తా ఉన్నాను, మీరే నాకు ఉపదేశించాలి అని చెప్పి ఒక శ్లోకం వస్తుంది. దీంట్లో 2వ అధ్యాయంలోనో 2వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకం ఏమో వస్తుంది. దాంట్లో ఇట్లా సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు. దీంట్లో వీళ్ళు వస్తారు, దీంట్లో వీళ్ళ క్యారెక్టర్, దీనిలో ఈ క్యారెక్టర్ గురించి. అట్లా చైతన్య చరిత్రలో కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఈ యొక్క ఆదిలీల, మధ్యలీల, అంతలీల దేని గురించి చెప్తా ఉన్నారు అని చెప్తారు. తర్వాత ఆదిలీల 1వ అధ్యాయము దేని గురించి చెప్తా ఉన్నారు, ఎవరి గురించి ఏ శ్లోకాలు అనేది కూడా చెప్తా ఉన్నారు. నేను చెప్పేది మీకు అర్థమైతా ఉంది అనుకుంటాను. ఇన్ని శ్లోకాలు ఉంది. మొదటి అధ్యాయంలో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉందంటే, మోర్ దెన్ 104 శ్లోకాస్ ఉంది. 110 శ్లోకాలు ఉంది 1వ అధ్యాయంలో. ఈ 110 శ్లోకాల్లో ఎవరి గురించి దేని గురించి చెప్తా ఉన్నారు అనేది దీన్ని కూడా దాని వాళ్ళు శ్లోకంగా రాసినారు. ఇప్పుడు మనం చదువు కదా, చతుర శ్లోక, పంచమ శ్లోక, ఇట్లా మొదటి 14 శ్లోకాలు వీళ్ళు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం ఏం చెప్తారంటే మంగళాచరణం గురించే చెప్తా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మొదటి 7 శ్లోకాలని అట్లే దాన్ని వివరించుకొని పోతారు. ఒక్కొక్క శ్లోకానికి అట్లే ఒక అధ్యాయం వివరించుకొని పోతా ఉంటారు. సో ఈ రోజు మనము చదివిన శ్లోకాలకి ఏం అర్థము అంటే, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం చెప్తున్నారు 27వ శ్లోకంలో 6 శ్లోకాలు నేను చైతన్య మహాప్రభు గురించి వివరించినాను. తర్వాత 5 శ్లోకాలు వచ్చి నిత్యానంద ప్రభు గురించి నేను వివరిస్తానని చెప్తాను. దాని తర్వాత అద్వైత ప్రభు లైన్ గా ఒక్కొక్కరు గురించే చెప్తా ఉన్నాడు. పంచతత్వం కదా, చైతన్య, నిత్యానంద, అద్వైత, గదాధర, శ్రీవాస్. సో ఈ 5గురు ఎవరు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ముందు ఈ 5గురు వచ్చి భగవంతుని యొక్క రూపాలే. నిత్యానంద ప్రభు వచ్చి ఎవరంటే బలరాముడు ఎవరంటే భగవంతుని యొక్క ప్రధాన అవతారము. తర్వాత అద్వైత ఎవరు అంటే నిత్యానంద ప్రభు యొక్క అవతారం యొక్క అవతారము, దాని యొక్క అవతారం ఎవరు? నిత్యానంద ప్రభు. అట్లా చెప్తా ఉన్నాడు అంటే కళ అని వస్తుంది. అంటే నిత్యానంద ప్రభు అంటే బలరాముడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 4 రూపాలుగా విస్తరణ చేసుకుంటారు. ఎవరికైనా తెలుసా అది 4 రూపాలు? సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ. ఓకే, కరెక్ట్. సో ఈ 4 రూపాలుగా వాళ్ళు విస్తరణ చేసుకుంటే తర్వాత నారాయణ తర్వాత నారాయణగా మళ్ళా విస్తరణ చేసుకుంటారు. ఆ నారాయణ తర్వాత ఇంకో రెండోసారి ఈ 4 విస్తరణ చేసుకుంటారు. సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మహావిష్ణుని సృష్టి చేస్తారు. కారణోదాక్ష విష్ణు ఏం చేస్తారో ఈ మహావిష్ణునే ఈ అద్వైతాచార్య. దానికోసమే వీళ్ళెవరు? భగవంతుని యొక్క ప్రధాన అవతారమైన బలరాముని యొక్క ఇంగ్లీష్ లో వచ్చి ఇమ్మీడియట్ ఎక్స్పాన్షన్ అని చెప్తారు. కృష్ణునికి ఇమ్మీడియట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎవరంటే బలరాము. ప్రధానమైన ఫస్ట్ కృష్ణునికి అవతారానికి అవతారం కాదు, మీరు కృష్ణుని అవతారం, మొదటి అవతారం ఎవరంటే బలరాముడే. సో బలరాముని యొక్క అవతారము, ఆ అవతారం యొక్క అవతారము ఎవరంటే మహావిష్ణు. ఇప్పుడు దాసాను కదా, అట్లా కృష్ణుని యొక్క అవతారం బలరాముని యొక్క అవతారము. వీళ్ళ 4 చతుర్బాహులు ఉంటారు.
వాళ్ళ యొక్క అవతారం వచ్చి వీళ్ళు ఎవరు మహావిష్ణు. ఆ తర్వాత మహావిష్ణు అదే ఇక్కడ చెప్తారు వాళ్ళ గురించి, చైతన్య మహాప్రభు గురించి నేను వివరిస్తాను. వాళ్ళే వీళ్ళు నిత్యానంద ప్రభు యొక్క అవతారం వచ్చి మహావిష్ణు. సో గదాధర ఎవరు అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తి. అంటే భగవంతునికి అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, తర్వాత తటస్థ శక్తి ఉంది. సో భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తి ఎవరు? రాధారాణి. సో రాధారాణి ఎవరు అంటే గదాధర పండితుగా వచ్చిన దానికే వాళ్ళని భగవంతుని యొక్క శక్తి అని చెప్తారు. తర్వాత శ్రీవాస్ ఎవరు? నారదముని ఎవరు? భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు. సో బలరాముడు వచ్చి ప్రధాన అవతారం అయితే అద్వైత మహాప్రభు వచ్చి మహావిష్ణు. వాని యొక్క అవతారం వాళ్ళు మహావిష్ణు అద్వైత. సో వీళ్ళు గదాధర పండిత్ ఎవరంటే శ్రీమతి రాధారాణి. భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తి అని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే హ్లాదిని శక్తి, HLADINI ఇంగ్లీష్ లో. హ్లాద అంటే ఎవరికైనా తెలుసా? హ్లాద HLADA హ్లాద అంటే ఎవరికైనా తెలుసా? ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ప్రభు. ఇది ఒక కీర్తన మనం పడతాం డైలీ. ఏం కీర్తన అది? ఒక కీర్తనలో ఇది వస్తుంది, ఈ పదము. నరసింహుడు ప్రహ్లాదునికి హ్లాదాన్ని ఇచ్చేదాని కోసం వచ్చాడు, ఆనందాన్ని ఇచ్చేదానికి వస్తాడు. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాద హ్లాదదాయినే. ప్రహ్లాదునికి హ్లాదాన్ని ఇవ్వడానికి నరసింహుడు వచ్చినాడంట. అదే ఆ ప్రార్థన ప్రారంభమయ్యేది. చాలా ఎంత అది క్లియర్గా ఉంది. సంస్కృతం చూడండి ఎంత రుచిగా ఉంది. మనం వినాలంటే ఎంత ఆనందకరంగా ఉంటుంది. అలాగా ఈ రాధారాణి భగవంతునికి ఆనందాన్ని పొందడానికి భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంకో అవతారంగా తీసుకుంటాడు, ఆనంద శక్తిగా సృష్టి చేస్తాడు. వాళ్ళే ఈ యొక్క గదాధర పండితుడు. తర్వాత నారదముని ఎవరంటే శుద్ధ భక్తుడు, భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడు. సో వీళ్ళందరూ వచ్చి ఎవరు? కృష్ణుని యొక్క 5 రూపాలు, ఈ పంచరూపాలు వాళ్ళే ఈ కలియుగంలో వచ్చేది. ఇది పంచతత్వం గురించి మనం వినేది. దీనికి ఒక శ్లోకమే ఉంది, పంచతత్వాత్మకం కృష్ణ. ఆ శ్లోకం ఉంది. ఆ శ్లోకం మీకు మనము దాన్ని బయట చేయాలా? నేను పంపిస్తాను. నిదా స్లోగా కృష్ణ భక్త స్వరూపకం భక్తాఖ్యం నమామి భక్త శక్తికం. సో ఈ శ్లోకము మీరు బైహెడ్ చేస్తే వీళ్ళు ఎవరెవరు అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్త రూప. ఎవరు అంటే భక్త రూప అంటే ఎవరు? బలరాముడు. సో తర్వాత భక్త అవతార అంటే అద్వైత. భక్త శక్తి ఎవరు? గదాధర. తర్వాత భక్త రూప, తర్వాత భక్త ఎవరు? శ్రీవాస్ పండిత్, నారదముని. సో ఈ శ్లోకమే వచ్చి చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకము. ఇది ఉపన్యాసం ఇచ్చే ముందు కూడా కొందరు భక్తులు వచ్చి ఈ శ్లోకాన్ని చాంట్ చేస్తారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క వీళ్ళు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం నేను చెప్తాను. ద నెక్స్ట్ 28వ శ్లోకం ఉంది. నెక్స్ట్ 2 verses describe the truth of Advaita Prabhu and the following verse describes the Panchatattva, his plenary portion, his incarnation, his energy and his devotees. సో ఫస్ట్ 6 శ్లోకాలు నేను ఎవరి గురించి చెప్తా ఉన్నాను అంటే చైతన్య మహాప్రభు గురించి చెప్తా ఉన్నాను, వివరిస్తా ఉన్నాను. తర్వాత 5 శ్లోకాలు వచ్చి నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళ గురించి వివరిస్తాను. అది అయిన తర్వాత 28వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తారంటే 6వ శ్లోకే అద్వైత సత్యాన్ని గురించి చెప్తాను, అద్వైత మహాప్రభు గురించి చెప్తా ఉన్నాను. 2 శ్లోకాల్లో అద్వైత మహాప్రభు గురించి చెప్తాను. దాని తర్వాత 5 శ్లోకాలు ఎవరి గురించి చెప్తాను? పంచతత్వం గురించి నేను వివరిస్తాను మీకే అని చెప్తాను. పంచతత్వం గురించి. ఆ పంచతత్వాలు ఎవరంటే భగవంతుని యొక్క ప్రధాన అవతారాలు, తర్వాత భగవంతుని యొక్క శక్తి, భగవంతుని యొక్క భక్తులు. ప్రధాన అవతారము, తర్వాత అవతారం యొక్క అవతారం, ప్లీనరీ పోర్షన్ అంటారు దానికి తెలుగులో ఏం చెప్తారు అంటే సంపూర్ణ భాగాలు. ప్లీనరీ పోర్షన్ అంటే సంపూర్ణ భాగాలు. సో అద్వైత మహాప్రభు అద్వైతాచార్యని ఇంకోటి ఏం చెప్తారంటే హంస అవతార.
ఏతే చంస అంశ, అంశ అంటే భగవంతుని యొక్క అంశము, భగవంతుని యొక్క అవతారము, ఆ అవతారముక అవతారం. ఏతే చంస కళాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రియాని వ్యాకులం అని ఒక శ్లోకం వస్తుంది భాగవతంలో. అది కాకుండా చూడండి ఇంకోటి ఎక్సలెంట్ మిరాకిల్ చైతన్య చరిత గ్రంథం ఏమంటే చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపడిపోతారు. 53 శాస్త్ర ప్రమాణాల నుంచి తీసుకున్నారు ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని. ఎన్ని శాస్త్ర ప్రమాణాలు? 53 పుస్తకాల నుంచి. మనం ఒక పుస్తకం చదివాకే ఎంతో బాధపడతాం. ఒక శ్లోకాన్ని అర్థం చేసుకోనిగా మనం బాధపడతాం. ఒక శ్లోకాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మనం బాధపడతాం. అట్లాంటిది ఎంత వాళ్ళకి ఆ యొక్క భగవంతుని పైన ప్రేమ, వాత్సల్యము, ఆ భగవంతుని పైన ఎంత అంకితం చేసినారు వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని అంటే 53 పుస్తకాలు, 53 గ్రంథాలు. 53 గ్రంథాలు అంటే ఎన్నో పురాణాలు ఉండొచ్చు, ఉపనిషత్తులు ఉండొచ్చు. శ్రీమద్ భాగవతంలోనే 393 శ్లోకాలు తీసుకుంటారు. దీంట్లో భాగవతం శ్లోకాలు అంతా వస్తుంది, మీకు ఆశ్చర్యపడిపోతారు. అట్లే భాగవతం శ్లోకాన్ని అట్లే దాన్ని సేమ్ యాసిటీస్ గా రచించినారు. 393 శ్లోకాలు భాగవతం శ్లోకాల నుంచి తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత భగవద్గీత నుంచి 50 శ్లోకాలు తీసుకున్నారు భగవద్గీతల నుంచి. సో 851 వర్సెస్ ఇట్లా ఒక్కొక్క గ్రంథాల నుంచి 53 గ్రంథాల నుంచి రెఫరెన్స్ తీసుకోండి. రెఫరెన్స్ ఈ పుస్తకంలో దీని గురించి, గురువు గురించి ఇట్లుంది, శిక్షా గురువు గురించి దీంట్లో ఉంది, దీక్షా గురించి ఇట్లా ఉంది, భక్తి రసామృత సింధు గురించి దాన్ని కూడా తీసుకోండి. దాన్ని కూడా వీళ్ళు ఆధారంగా తీసుకొని రాసినారు. సో జస్ట్ చూడండి 11,000 శ్లోకాల పైన ఉంది చైతన్య చరిత్రలో. ఇన్ని 11,000 శ్లోకాలు రాసి 53 పుస్తకాలని రెఫర్ చేసినారు. రెఫర్ చేసి రాసినారు. ఎంత పెద్ద ఒక వైష్ణవులు అంటే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి మాటల్లో మనము అతన్ని వర్ణించలేము. అతని యొక్క గొప్పతనాన్ని, అతని యొక్క చమత్కారాన్ని, అతని యొక్క వేద పాండిత్యాన్ని మనము వర్ణించలేము. అంత గొప్ప పండితుడు ఈ యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. సో ఇట్లా 29వ శ్లోకాలు ఏం చెప్తారంటే ఈ 14 శ్లోకాలు వచ్చి దేని గురించి చెప్తుంది అంటే మొదటి 14 శ్లోకాలు ఈ యొక్క మొదటో అధ్యాయము ఈ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ అనే యొక్క పేరు, అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు అనే ఒక అధ్యాయంలో, మొదటి అధ్యాయంలో ఆది నెలలో ఈ 14 శ్లోకాల్లో నేను దేని గురించి వివరించినానంటే భగవంతుని యొక్క మంగళాచరణాన్ని నేను ఇక్కడ ముఖ్యంగా దాన్ని వివరిస్తా ఉన్నాను. మంగళాచరణ తర్వాత భగవంతుని యొక్క అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, పరమ సత్యాన్ని గురించి నేను వివరిస్తాను అని చెప్తారు. మంగళాచరణ అంటే ఎవరికైనా తెలుసా మీకు ఏం దాని గురించి అంటే? దీన్ని చైతన్య చరిత్ర క్లాస్లో నేను చెప్పినాను. మంగళాచరణ అంటే ఏమి? ఇప్పుడు మనము భాగవతం శ్లోకం ఒకటి చదివేసి దానికి వర్డ్ బై వర్డ్ చదివేసి దాని తర్వాత అనువాదం చదివేసి భాష్యం చదివేసి తర్వాత ఒక దీన్ని మనము స్టార్ట్ చేస్తాము, ఒక మంత్రాన్ని చెప్తాం కదా. ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తే ఆ శ్లోకం అంతా చదివినాక భగవద్గీత మంగళాచరణ అంటారు. దాన్నే మంగళాచరణ అంటారు. అంటే మంగళాచరణము అంటే ఏమి అంటే ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క భక్తులకి, ఆచార్యులకి, వైష్ణవులకి, వీళ్ళకి అందరికీ నేను ప్రణామాలు అర్పిస్తా ఉన్నాను. ఇట్లా ప్రణామాలు అర్పించిన తర్వాత ఏమైందంటే మంగళాన్ని వాళ్ళు మన పైన వర్షాల మాదిరిగా కురిపిస్తారు, కరుణ కురిపిస్తారు. వాళ్ళ యొక్క కరుణని మనము పొందడానికి మనం ఈ మంగళాచరణని చెప్పేది. అందుకే ఇక్కడ చూడండి ఈ కృష్ణదాస్ ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని రచించేదానికి ఎంతమందికి వీళ్ళు నమస్కారాలు ఇస్తా ఉన్నారు తెలిసిన. మనం ఎవరన్నా ఏమైనా చూస్తే ఏమన్నా నేను హరే కృష్ణ చెప్తాను, వీళ్ళు చెప్పేదే లేదు, ఈ మాతాజీ చెప్పాలి, ఈ ప్రభువును చెప్పలేదు, నేనే అని చెప్పాలా, వాళ్ళు చెప్పినాక నేను చెప్తాను అనుకొని మనం అనుకుంటాం కదా. ఇక్కడ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం ఒక్కొక్క గురువులకి, ఒక్కొక్క శిక్షా గురువుకి, ఒక్కొక్క దీక్షా గురువుకి, ప్రతి ఒక్కరికి, ఒక్కొక్క వైష్ణవులకి, భక్తులకి అందరికీ నమస్కారం తీసుకొని వస్తాం. ప్రతి ఒక్కరికి వీళ్ళు ఇది రఘునాథ ఇది జగాయ మదాయి కథ మీకు అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను. జగాయ మదాయి కథ మీరు వినిండారు అనుకుంటాను. వాళ్ళు ఆత్మ సాక్షాత్కారం అయిన తర్వాత
బృందావనంలో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి ఏమి ఆదేశం ఇచ్చినారంటే, ఈ యొక్క రాధాకుండ అనుకుంటాను, మర్చిపోతాను ఎక్కడ నుంచి, ఈ రాధాకుండను రాధాకుండ శ్యామకుండ మీరు నిల్చుకొని ప్రతి ఒక్క భక్తులకి ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళకి అందరికీ మీరు ఏం చేయాలంటే దండవాద ప్రణామం చేయాలా, నమస్కారం చేయాలా. అప్పుడుదా దండవాద ప్రణామం చేసి మీ యొక్క భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరించి శాస్త్రాలంతా చదివి తర్వాత మీ పాపాలంతా తొలగించుకొని మీరు పవిత్రులు అయిన తర్వాత మీరు నా యొక్క ధామాన్ని మీరు చేరుకుంటారు అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు ఆజ్ఞ ఇస్తారు వాళ్ళకి. నిత్యానంద ప్రభు ప్రార్థన చేస్తారు వాళ్ళ కోసం, ఎట్లయినా వీళ్ళని. నిత్యానంద ప్రభు చూడ ఎంత కరుణామయుడు అంటే కుండ తీసుకొని తలపైన కొట్టి రక్తం కారుతా ఉంది, అప్పుడు కూడా వాళ్ళపైన అంత కరుణ చూపిస్తా ఉంటారు. అంత వినయం ఉండాలి ఆ భక్తులకి. అలాంటి వినయమే వచ్చి ఒక సాధువుకుండే ఆ గుణం. అది సాధువుల యొక్క గుణాన్ని గురించి 3వ అధ్యాయంలో 3వ స్కందంలో భాగవతంలో చెప్తారు. సాధువులకు ఎలాంటి గుణాలు ఉండాలా, ఎలాంటి గుణాలు ఉంటే వాళ్ళు సాధువులు అవుతారు అని చెప్పి దాంట్లో చాలా బాగుంది ఆ శ్లోకం నేను మర్చిపోతుంది. చాలా ఆ సాధు గుణాల గురించి దాంట్లో చెప్తారు. తితిక్షవ కారుణిక అని చెప్పి ఆ శ్లోకం స్టార్ట్ అవుతుంది. అజాత శత్రువు సాధువే సాధుభూషణం అని చెప్పి ఆ శ్లోకం వస్తుంది. తితిక్షవ కారుణిక అంటే సహనం ఉండాలా, వినయం ఉండాలా, తర్వాత వేరే జీవుల పైన దయ చూపియాలా, తర్వాత మనకి ఎవరిని మనం శత్రువుగా మనము పరిగణించకూడదు. ఏ జీవినైతేనూ పర్వాలేదు, మానవులనే కాదు ఏ ఒక్క జీవుల్ని కూడా శత్రువులుగా పరిగణించకూడదు అని చెప్తారు. దానికి అజాత శత్రువు అని చెప్తారు. అజాత శత్రువు అంటే మనకి ఎవరినైనా మనం చూస్తే వాళ్ళని శత్రువుగా మనం చూసారు, వాళ్ళని స్నేహితులుగా మనం చూస్తాం. ఇలాంటి గుణము మనము ఎవరి దగ్గర మనం చూసిండొచ్చు, ఇది పేరు కూడా మనం విండొచ్చు. ఎవరైనా తెలుసా ఆ పేరు? ఎవరి పేరు తెలుసా? శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు, అజాత శత్రువు అని చెప్పి పేరు వాళ్ళకి. ప్రయత్నం చేస్తారా మీరు? చాలా వాళ్ళ గురించి చాలా చదివినారు మీరు, భాగవతంలో, భగవద్గీతలో, మహాభారతంలో చాలా చదివినారు వాళ్ళ గురించి. వాళ్ళు ఎవరిని నాకు శత్రువు అని చెప్పి విభీషణకి. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకొకరు ఉన్నారు వాళ్ళు. ಯಾರು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ್. ಓಕೆ ಇನ್ನ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದವರು ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ. మహాభారతంలో దుర్యోధన ప్రభు, మహాభారతంలో దుర్యోధన, మహాభారతంలో, భాగవతంలో, భగవద్గీతల అన్ని గ్రంథాలను వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ గురించి మనం చదివినాం. మన పక్కనే ఉన్నారు. మన పక్కనే అంటే ఏమర్థం అంటే డైలీ వాళ్ళ గురించి మనం వింటూనే ఉంటాం, చదువుతూ ఉంటాం. అంటే ప్రతిరోజు అంటే వాళ్ళ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు భాగవతంలో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ క్యాంటలోనే ఉంది. పరీక్షిత్ మహారాజా. ఏం క్వశ్చన్ ప్రభు? అజాత శత్రు అని చెప్పి ఎవరికి పేరు? అజాత శత్రు యుధిష్ఠిర ప్రభు. యుధిష్ఠిర మహారాజ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. యుధిష్ఠిర మహారాజుకి ఏం పేరు అంటే అజాత శత్రువు. ఎవరినైనా చూపియండి వాళ్ళకి నాకు శత్రువు కాదు, వాళ్ళు నా స్నేహితులు అంటారు. అంటే వాళ్ళు యుధిష్ఠిర మహారాజుని శత్రువుగా చూస్తారు, అయితే యుధిష్ఠిర మహారాజు ఎవరిని శత్రువుగా చూస్తారు. సో ఇలాంటి గుణాలు ఉండాలి సాధువు ఉంటే. అలాంటి అప్పుడే మనము భక్తి సేవలు ఎలాంటే ఇది ఆడంబరం. ఎట్లా మనము మాతాజీసు ఒక సమాజంలో ఉండే ఒక కార్యక్రమానికి మనం పోయేటప్పుడు, సోషల్ ప్రోగ్రామ్స్కి పోయేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే బాగా మనము చాలా అందంగా సౌమ్యంగా మనం అలంకారం చేసుకొని పోతాము. ఆ అలంకారానికి మనకేం కావాలంటే మంచి దుస్తులు కావాలి, తర్వాత మంచి ఆభరణాలు కావాలి, నెక్లెస్, గోల్డ్, జ్యువెల్స్, ఇదంతా తర్వాత గజ్జలు, ఇదంతా మనం వేసుకొని ఎంత బాగా మనం అలంకారం చేసుకొని పోతామో అదేలాగా భక్తికి అలంకారం ఏమి అంటే కరుణ, తర్వాత దయ, తర్వాత సహనము, ఇంకో తర్వాత ఏమంటే అజాత శత్రువుగా ఉండాల. ఎవరిని చూస్తే కూడా వీళ్ళు భగవంతుని యొక్క అంశము అని చెప్పి మనము వాళ్ళని పరిగణించాలా.
ఇలాంటి గుణాలు, ఇది కొన్ని గుణాలతో నేను చెప్తాను, చాలా గుణాలు ఉంది, ఇంకా చాలా చాలా గుణాలు ఉంది. తర్వాత శాంతిగా ఉండడము, తర్వాత మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే మన భాష ఎలా ఉండాలి అంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు. ఒక స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉండాలి, స్థితధీర ముని, దీని గురించి అంతా మీరు చదివింటారు భగవద్గీతలో, ఎన్నో అధ్యాయంలో వస్తుంది. ఇది ఎవరికైనా తెలుసా? స్థితధీర ముని, స్థిత ప్రజ్ఞ, సెకండ్ చాప్టర్ లో. సో దీంట్లో మీరు 60 శ్లోకం ఇంకా 72 శ్లోకం వరకు మీరు చెబితే దీని గురించి అంతా వివరిస్తూ ఉంటారు. కృష్ణుడు అర్జునుడికి స్థితధీర మునికి ఇలా ఉండాలి. తర్వాత ఇంద్రియాల్ని మన యొక్క కట్టుబాటులో మనము నియంత్రణ చేసుకోవాలి, మన మనస్సును కట్టుబాటులో ఉంచుకోవాలి. ఇదన్నీ దీంట్లో వస్తుంది. తర్వాత ఏ ఒక్క వస్తువును కానీ ఏ ఒక్క స్థలాన్ని కానీ భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కోసము మనము ప్రయత్నించాలి కావచ్చు. మన సంతోషాని కోసము, మన స్వార్థాని కోసం మనం ఎప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకోకూడదు అనే ఒక భావన మనకు ఉండాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక అందమైన పువ్వుల తోటకు మనం పోతాం అనుకోండి, మంచి చామంతి పూలు, సంపంగి పూలు, పారిజాత పూలు, ఇదన్నీ మనం చూస్తాం అనుకోండి. చూసిన తక్షణమే మనకి మల్లెపూలు, ఇదన్నీ మనం చూసిన తక్షణమే చాలా బాగుంది, ఎంత సువాసనగా ఉంది, ఈ పూలంతా మనము తీసుకుపోయి మన తలకు పెట్టుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది, మన ఇంటికి అలంకారం తీసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది అని చెప్పి కర్మీలు ఆ యొక్క భావనలో ఉంటారు. అయితే భక్తులు చూసిన తక్షణమే వాళ్ళకి ఏం జ్ఞాపకం వస్తుంది, ఏం గుర్తొస్తుంది, ఇదంతా ఎత్తుకొని మాలగా కట్టి భగవంతునికి యొక్క పూజా రూమ్కి మనము అలంకారం చేస్తాము, భగవంతునికి మాలగా వేస్తాము అనే ఒక భావన మనకు రావాలి. ప్రతి ఒక్క వస్తువుని, ఈ యొక్క సృష్టిలో చూసే ప్రతి ఒక్క వస్తువుని, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని భగవంతునికి సంబంధంగా మనం చూడాలి, భగవంతునికి కనెక్టెడ్గా చూడాలి. సో అదే వైష్ణవుని యొక్క ముఖ్యమైన గుణము, సాధు యొక్క గుణం. సో ఇట్లా ఈ యొక్క 29వ శ్లోకాల ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే 14 శ్లోకాల్లో నేను మంగళాచరాన్ని సృష్టి చేస్తా ఉన్నాను. అంటే ఒక్కొక్క వైష్ణవునికి, ఒక్కొక్క భక్తునికి, ఒక్కొక్క గురువుకి నేను ప్రణామాలను అర్పిస్తా ఉన్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ తర్వాత భగవంతుని గురించి నేను వివరిస్తా ఉన్నాను, సుప్రీం పరమసత్యం గురించి. 30వ శ్లోకంలో ఐ ఆఫర్ మై ఒబేసెన్స్ అంటూ ఆల్ మై వైష్ణవ రీడర్స్ యాజ్ ఐ బిగిన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇంట్రికసీస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వర్సెస్. ఎవరెవరు పాఠకులు ఉన్నారో, వైష్ణవ పాఠకులు అంటే చదివే వాళ్ళు కూడా నేను నమస్కారం చేస్తాను అంటాను. ఐ ఆఫర్ మై ఒబేసెన్స్ అంటూ ఆల్ మై వైష్ణవ రీడర్స్ యాజ్ ఐ బిగిన్. నేను ప్రారంభించే ముందే ఎవరికి నేను నా ఒబేసెన్సెస్ అంటే నమస్కారం, ప్రణామాలు. మనం దండవాద్ ప్రణామ్స్ అంటాం కదా, అదే యాక్చువల్గా దండవాద్ అంటే. ఎవరికైనా తెలుసా దండవాద్ అంటే? స్టిక్ తర ప్రభు. స్టిక్ తర కాదు, స్టిక్కే. దండ అంటే స్టిక్. ఆ స్టిక్ ఇట్లా ఉంటుంది కదా, ఆ స్టిక్ని మనం నేలపైన వేస్తే, భూమిపైన వేస్తే ఏమైతుంది, ఆ స్టిక్ ఎంత పొడవుగా ఉంటుందో అంత పొడవుకి దేన్ని తక్కువ ఉంటుంది, భూమిని తక్కువ ఉంటుంది. అదేలాగా మనము నమస్కారం చేసేటప్పుడు మన యొక్క అంగాలన్నీ భూమిని తాకాలి. ఎవరికైనా ఏమైనా ఐడియా ఉందా, ఏమిటికి నమస్కారం చేస్తే ఇట్లా అర్థం ఏమి, ఎందుకోసం మనం ప్రణామాలు చేస్తాము, దానికి అర్థం ఏమి? ఇప్పుడు మనం వైష్ణవుల్ని చూస్తే మనం ప్రణామాలు చేస్తాము, భగవంతుని చూస్తే దానికి ప్రణామాలు చేస్తాము, గురువుని చూస్తే ప్రణామాలు చేస్తాము. దీనికి అర్థం ఏమి, దాని యొక్క అంతరార్థం ఏమి, ఇంట్రికసీస్ ఏమి? మనం డైలీ ప్రతిరోజు చేస్తూనే ఉంటాం. ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా? ప్రయత్నం చేయండి. నమస్కారము అంటాము, ప్రణామాలు అంటాము. గోకుల్ ప్రభు బిజీగా ఉన్నారా? ప్రభు కొంచెం బిజీ అయిపోతుంది ప్రభు. ఓకే, గో హెడ్. ఏం ప్రభు? హేమమాతది ప్రభు అర్థం. మునిలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారా? మునిలక్ష్మి మాతాజీ లేదు. ಓಕೆ ಹೇಮಮಾತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಪ್ರಭು. ಹೌದು.
ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಹಂ ಹೋಗೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ದಾಸ 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 ದಾಸ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಗೋಪಿ ಪರ್ತು ಪಾದ ಕಮಲಯೋರ್ ದಾಸಾನು ದಾಸಾನು ದಾಸ. 3 ಸಲ ದಾಸ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ 3 ಸಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲಂತೆ. ದಾಸ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕಾಗಲ್ಲಂತೆ. ఇదే 11,000 శ్లోకాలుಇದೆ. ఇంకా నేను దాసాను దాసాను గురించి చెప్పుకొని పోతే ఈ 11,000 శ్లోకాలు చాలేదు. ఇంకా 8,000 శ్లోకాలు రాస్తానే ఉండాలా, పుస్తకాలు చాలలేదు. ఇప్పుడే 9 స్కందాలు ఉంది, ఇంకెన్ని రాసేది నేను అని చెప్పి దానికి 3తో స్టాప్ చేసేదంట. ఎట్లా శ్రీమద్ భాగవతంలో వీళ్ళు సుఖదేవ్ గోస్వామి సుఖముని వాళ్ళు పరీక్షిత్ మహారాజ్కి భాగవతాన్ని బోధించారు. ఆ బోధించేటప్పుడు 7 రోజుల్లో భాగవతాన్ని వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసి, ఆ 7 రోజుల్లో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది. ఆ పాత్ర గురించి వీళ్ళు పరీక్షిత్ సుఖముని వాళ్ళు దాని గురించి అక్కడ మెన్షనే చేయలేదు, దాని గురించి రాయలేదు, వాళ్ళు దాని గురించి ఉపదేశమే చేయలేదు. ఒక్క వ్యక్తి గురించి చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వాళ్ళది, చాలా ముఖ్యమైన ఒక భక్తులు వాళ్ళు. ఎవరు మీకు తెలుసా? వాళ్ళ గురించి రాయనే లేదు, వాళ్ళ గురించి రాయలేదు, వాళ్ళ గురించి రచించలేదు. దాని కారణం ఏమి చెప్తారా ఎవరైనా? చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, సరళమైన ప్రశ్న, సరళమైన ఉత్తరం ఇవ్వచ్చు. భాగవతంలో రాగిణి మాతాజీ, గీత. హరే కృష్ణ ప్రభు, అర్థమే కాలే ప్రభు, వాయిస్ బ్రేక్ అయితా ఉంది, వినబడతలేదు ప్రభు సరిగా. వినబడతలేదా? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಭು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಗವತಮು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಮುನಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭು. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ಏನು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಸುಖಮುನಿಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಗವತ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಕಾರಣ ಏನು, ಬರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? భాగవతంలోనా ప్రభు? భాగవతంలో రాధారాణి ప్రభు. ఎగ్జాక్ట్లీ. రాయలేదు ప్రభు, మీ వాయిస్ సరిగా వినబడతలే ప్రభు. రాధారాణి గురించి వాళ్ళు రాయలేదు, దాని గురించి మెన్షన్ చేయలేదు. అది టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్ ప్రభు. అదే ఏం సీక్రెట్? ఏం రీಸನ್ అని అడుగుతారు. ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చెప్పండి చెప్పండి. రాగిణి మాతాజీ మ్యూట్ వేసుకోండా. అది భాగవతంలో దేని గురించి చెప్తారంటే, దేని గురించి రాయలేదంటే రాధారాణి గురించి రాయలేదు. వాళ్ళు శుక గోస్వామి ఆ డీప్ గా భావం లోపలికి పోయిస్తారు అనేసి చెప్పలేదు ప్రభు. ఇంకోటి ఇండైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసిండారు ప్రభు గోపి గీతంలో. హరే కృష్ణ ప్రభు, నేను చెప్తాను ప్రభు. చెప్పండి చెప్పండి. రాధారాణి
కృష్ణ పోయినప్పుడు ఆ విరహం పాము దగ్గరుండి చూసింది శుక, ఆ చిలుక పర్సనల్ సెక్రటరీ రాధారానికి. కృష్ణకి అంటే శుకం రాధా టాపిక్ ఇస్తే వీళ్ళు వచ్చి భాగవతం కంప్లీట్ చేసలేదు. ఆ విరహంలో రాధారాణి పైన కృష్ణ పైన ఉండే భావంలో వచ్చి దాంట్లో పోయిస్తారు. భాగవతం చెప్పేకి అయ్యలేదు అనేసి వాళ్ళు దాన్ని చేయలేదు. అయితే ఒక దగ్గర మట్టు ఆరాధిని అని చెప్పిండారు ప్రభు. రాధారాణిని ఆరాధిని చెప్పేకే కాక ఉండే అట్లా వర్డ్ యూజ్ చేసిండారు ప్రభు. సో ఇది గోకుల్ ప్రభు చెప్పే దీన్ని మీరు జల్దీ చెప్పింటే కొంచెం టైం అంతా సేవ్ అవుతా ఉండే. చాలా సింపుల్ అంతే. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇది సుఖముని వచ్చి రాధారాణి యొక్క చిలుక, దానికి సుఖ అంటే చిలుక. సో రాధారాణికి కృష్ణునికి మధ్యలో వీళ్ళు మెసెంజర్ లాగా వీళ్ళు సుఖముని వాళ్ళు. సో రాధారాణి గురించి వీళ్ళు ఏమైనా చెప్పి దాని గురించి రాసింటే వీళ్ళు భాగవతం కంప్లీట్ అవుతా ఉండే, అక్కడే స్టాప్ అయిపోతా ఉండే. వీళ్ళు రాధారాణి గురించి రాధారాణి భావనంలో వెళ్ళిపోతా ఉంటారు. దానికోసమే వాళ్ళు అక్కడే దాన్ని ఏం చేశారంటే రాధారాణి గురించి చెప్పనే లేదు. ఒకే ఒక జాగాలో మాత్రం సీక్రెట్ గా రాధిక అని చెప్పి వస్తుంది. రాధిక అంటే రాధా యొక్క పేరు ఎలా వస్తుందంటే ఆరాధన. ఆరాధన అనే పేరు ఉంది కదా, ఆరాధన పేరులోనే రాధారాణి రాధా అని వస్తుంది. అంటే రాధారాణి అంటే ఆరాధించే ఒక భక్తులు ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన భగవంతుని యొక్క శక్తి అని చెప్పి అర్థం. సో దానికోసమే భాగవతంలో రాధారాణి గురించి చెప్పలేదు. రాధారాణి గురించి అంటే భాగవతం కంప్లీట్ అయ్యేకి ఛాన్సే లేదు. దానికే వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే రాధారాణి గురించి చెప్పేది స్టాప్ చేసి ఒకే మాత్రం వాళ్ళ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది తప్ప మళ్ళా వాళ్ళ గురించి చెప్పలేదు. ఎందుకంటే భాగవతం కంప్లీట్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు. సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ వైష్ణవ పాఠకులకు అందరికీ నేను నమస్కారాలు చేస్తా ఉన్నాను. ఈ వైష్ణవ పాఠకులకు అందరికీ నేను ప్రారంభించే ముందు, ఈ చైతన్య చరితామృతం ప్రారంభించే ముందు వాళ్ళకందరికీ నేను నా నమస్కారాలు చేస్తున్నాను. అది కాకుండా ఐ బిగిన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇంట్రికసీస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వర్సెస్. ఈ యొక్క శ్లోకాల యొక్క అంతరార్థాల గురించి నేను మీకు వివరిస్తాను అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని అంతా చదువుమని చెప్పాను కదా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకము. I request all my Vaishnava readers to read and hear with rapt attention. I repeat, I request all my Vaishnava readers to read and hear with rapt attention this narration of Sri Krishna Chaitanya as inculcated in the revealed scriptures. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను. మనం ప్రార్థన చేసాక మనమేం శుద్ధ భక్తులా, మనం వైష్ణవులా, మనమేం రాగానగ భావభక్తి ప్రేమ భక్తికి మనం వెళ్ళిపోయిండామా? మనం ఇంకా మూడో స్టేజ్లో ఉన్నాం అంతే. మూడో స్టేజ్లో కూడా ఉన్నామా లేదా తెలియదు మనకి. అనర్థ నివృత్తిలో మనము చిక్కుకొని కష్టపడుతూ ఉన్నాము. 9 స్థానాల యొక్క భక్తి సేవలో మనం చూస్తే 9 స్టేజెస్ ఆఫ్ డివోషన్స్ చూస్తే అనర్థ నివృత్తిలో మనం చిక్కుకొని చాలా ఎట్లా బయట వచ్చేది అని చెప్పి మనము ప్రయత్నిస్తున్నాము. అలాంటిది ఇక్కడ వీళ్ళు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి అందరికీ వైష్ణవ రీడర్స్ అంటే మన పెద్ద ఉత్తమమైన వైష్ణవుల యొక్క పాఠకులకు చదివే వాళ్ళకి ఈ చైతన్య చరితామృత వాళ్ళకి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ మై వైష్ణవ రీడర్స్. ఇది ఎట్లా చదవాలా మీరు అంటే ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని ర్యాప్ట్ అటెన్షన్ అంటే చాలా శ్రద్ధగా మీరు చదవాలా. మీ యొక్క డైవర్షన్ ఎక్కడా ఉండకూడదు. ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ క్లాస్లో చాలా మంది కొందరు నిద్రపోతూ ఉంటారు. అందరూ లేదు, మన భక్తులంతా ఎవరు అట్లా లేదు, చాలా శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నారు. నేను చాలా వేరే క్లాసుల్లో చూసినాను. కొందరు నిద్రపోతూ ఉంటారు, కొందరు వేరే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్రతి ఒక్క గ్రంథాన్ని అంతే, ప్రతి ఒక్క ఆధ్యాత్మికమైన గ్రంథాన్ని మనము శ్రద్ధగా మనము చదవకపోతే మనకు అది అర్థము కాదు, తర్వాత మనకి ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. దానికే చాలా శ్రద్ధ చూపించాలి దానిపైన. దానికి ఇక్కడ వార్నింగ్ ఇస్తా ఉన్నారు మనకి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. ఐ రిక్వెస్ట్ అని చెప్తా ఉన్నాను. నేను మిమ్మల్ని ప్రార్థన చేస్తా అడుక్కుంటా ఉన్నాను, దయచేసి దీన్ని చక్కగా శ్రద్ధగా తీవ్రంగా దీన్ని వినండి. మీరు దీన్ని చదవండి, చదివాలి, దీన్ని చదివిసి వినండి అని చెప్తున్నాను. రీడ్ అండ్ హియర్ విత్ ర్యాప్ట్ అటెన్షన్. దేని గురించి? చైతన్య చరితామృతం గురించి. ఎందుకంటే ఇది శాస్త్రాల యొక్క ప్రమాణం. ఇది ఈ యొక్క మొదటి ఆదిలీల ఫుల్ మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటే భాగవతము, భగవద్గీత, ఈ కృష్ణ చైతన్యము
ఈ తత్వము, ఈ బోధనలు ఇదన్నీ మనకు బాగా అర్థమైపోతుంది. చాలా బాగా అర్థమైపోతుంది. దాని తర్వాత అంతా లీలల గురించి భగవంతుని చైతన్య మహాప్రభు లీలల గురించి మనం పెట్టుకొని పోతా ఉండొచ్చు. ఆ యొక్క లీలలోనే ఈ తత్వం అంతా ఆధారపడి ఉంది. ఈ తత్వాన్ని ఆధారం పెట్టుకొని చైతన్య మహాప్రభు లీలలంతా మనం బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. భాగవతం కూడా మనం బాగా అర్థం కావాలంటే దీన్ని ఈ యొక్క మొదటి ఆది లీల ఉంది కదా, దీన్ని బాగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మొదటి లీల, ఆది లీల వచ్చి ఫుల్ తత్వమే, ఫుల్ ఫిలాసఫీనే. కథలు, హరికథలు ఇదంతా ఏమి వచ్చేది ఇట్లా అంత తత్వాల గురించి. కృష్ణుని గురించి తత్వము, బలరాముని యొక్క తత్వము, అద్వైత తత్వము, తర్వాత గదాధర యొక్క శక్తి గురించి, రాధారాణి గురించి, తర్వాత నారద మహాముని గురించి, వీళ్ళ యొక్క తత్వాల గురించి ఫుల్ మాట్లాడతారు, ఫుల్ వివరిస్తారు మన యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. అదే దానికే మీకు 31వ శ్లోకం వచ్చి నేను చాలా అందరూ రిపీట్ చేయండా అని చెప్పింది దానికే. ఎందుకంటే లార్డ్ చైతన్య ఇస్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్. దిస్ ఇస్ substantiated by evidence from the authentical spiritual scriptures. Sometimes people accept a man as a god on the basis of the whimsical sentiments. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ చైతన్య మహాప్రభుని చాలా మంది సాధారణమైన వ్యక్తి అనుకునేసినారు. మనలాగా ఒక మానవుడి ఇతడు కృష్ణుడిని అట్లా అనుకోండి. ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు మానవుడుగా వచ్చినప్పుడు అతడు కూడా ఒక మానవుడే, ఏమో కొన్ని శక్తులు ఉంది అంతే వానికి అని చెప్పి అనుకునేసి కృష్ణుడిని. దానికే ఇక్కడ గ్రంథాల్లో మనకి ఎవిడెన్స్ ఇస్తా ఉన్నారు, ఆధారం ఇస్తా ఉన్నారు. ఏం ఆధారం ఇస్తా ఉన్నారంటే కృష్ణవర్ణం తుషా కృష్ణం సాంగో అపంగస్య పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తనై ప్రాయర్ యజంతి హి సుమేధసః. భాగవతంలో ఈ శ్లోకం ఉంది. ఈ శ్లోకంలో చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడే అని చెప్పి నిరూపించేదానికి ఈ శ్లోకం. ఇది ఒకటే కాదు, చాలా దీంట్లో కూడా ఉంది. విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా ఉంది, పురాణాల్లో కూడా ఉంది, చాలా గ్రంథాల్లో ఉపనిషత్తులో, పురాణాల్లో కూడా చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ కృష్ణుడే చెప్పి పరిగణించిన ఉండే ఆచార్యులందరూ దాన్ని చెప్పినారు. సో చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి చెన్న అవతార అంటే ఎవరికైనా ఇది ఐడియా ఉందా? చెన్న అవతార వినిండారా పేరు? ఇది రాగిణి మాతాజీ, హేమ మాతాజీ ఏమైనా తెలుసా చెన్న అవతార అంటే? గోల్డెన్ అవతారా అని ఇండియన్ ప్రభు, చెన్న అవతారా అని లేదు ప్రభు. ఓకే, వెరీ గుడ్. మాల్టన్ గోల్డ్ అంటారు. సో మా గోల్డెన్ చెన్న అవతార అంటే చైతన్య మహాప్రభు తాను భగవంతుడు అని చెప్పి ఎవరికి చెప్పలేదు, సీక్రెట్ గా దాన్ని పెట్టుకుంటారు, రహస్యంగా. దాన్నే చెన్న అవతారం అని చెప్పి చెప్పింది. చాలా రహస్యమైన అవతారం ఇది. సో చైతన్య మహాప్రభు ఎవరైనా నేను వాళ్ళని భగవంతుడు అని చెప్తే వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా భగవంతుని కోపం చేసేది. అయితే శుద్ధ భక్తులకు మాత్రం ఆయన బహిరంగంగా అందరికీ దాని యొక్క వాళ్ళ యొక్క అవతారాన్ని గురించి చూపించినారు. ఎగ్జాంపుల్ రామానందరాయ్కి, సార్వభౌమ భట్టాచార్య, వీళ్ళకందరికీ మీరు ఇది చూసినచ్చు. ఆ ఫోజు పిక్చరు 6 చేతులు ఉంటుంది చైతన్య మహాప్రభుకి, ఒకటి బాణం ఉండేది, అదంతా మీరు చూసినారు కదా. మన దేవస్థానంలో కూడా ఇది వేసింటారు. రామానందరాయ్ ప్రభు, దాంట్లో వేరే వేరే ఆయుధాలు ఉంటుంది. 6 చేతుల్లో 6 ఆయుధాలు మీరు చూసినారు. రామన్ అవతారము, కృష్ణుని అవతారం, ఇదంతా దాంట్లో. సో ఇట్లా అలాంటి శుద్ధ భక్తులకు మాత్రము వాళ్ళు చూపించేవాళ్ళు తప్ప సాధారణమైన వ్యక్తులు ఎవరైనా చెప్తే వాళ్ళని తిట్టేసేవాళ్ళంట వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు. సో అలాగా భగవంతుని ఒక సాధారణమైన మానవుడిగా పరిగణించే వాడికి వాని యొక్క నోట్లో భగవంతుని యొక్క నామరూపమే వచ్చలేదు, నామాన్ని ఉచ్చారణ చేసే కయ్యలేదు. అంత పెద్ద పాపి అయిపోతాడు వాడు. సో దానికి చాలా హెచ్చరికగా మనము చాలా హుషారుగా ఉండాలి, శాస్త్రాలని చదవాలి. సో చైతన్య ప్రూవ్స్ ఆల్ హిస్ స్టేట్మెంట్స్ బై సైటింగ్ శాస్త్రాస్. దానికే భగవంతుడు ఎప్పుడెప్పుడల్లా అవతారం తీసుకుంటాడో దానికి శాస్త్ర నిరూపణ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నెక్స్ట్ అవతారం భగవంతుడు ఏ అవతారం ఎత్తుకుంటారు? ఇప్పుడు అన్ని అవతారం కల్కి అవతారం. ఆ కల్కి అవతారం గురించి ఆల్రెడీ శాస్త్రంలో వచ్చేసింది. ఆల్రెడీ శాస్త్రంలో దాని యొక్క ఉల్లేఖనం గురించి వచ్చేసింది. ఆ ఎవిడెన్స్ దానిలో చెప్పినారు. ఇలాంటి ప్రదేశంలో, సంబల్ అనే ప్రదేశంలో భగవంతుడు ఇన్ని అడుగులు ఉంటారు, 6 అడుగులు ఏమో అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళ తల్లి పేరు, వాళ్ళ తండ్రి పేరు, ఆ గుర్రంలో కూర్చొని భగవంతుడు వచ్చేది, ఇదన్నీ సంపూర్ణంగా దాని యొక్క వివరణలన్నీ వచ్చేస్తుంది శాస్త్రంలో.
అందుకే ఎవడు నేను గురువు, నేను కృష్ణ, నేను విష్ణు అవతారం అని చెప్పి చెప్పుకోలేక అయ్యేదే లేదు. అలా చెప్పే వాళ్ళు వచ్చి పోలి గురువు అంటారు. పోలి గురువు అని చెప్పి వాళ్ళ పేరు. నేనే విష్ణు అవతారము, నేనే కృష్ణుని అవతారము అని చెప్పి చాలా మంది ప్రజల్ని యామారిస్తా ఉన్నారు. ప్రజల్ని వచ్చి మోసం చేస్తున్నారు ఆ పేరు పెట్టుకొని. కొన్ని సిద్ధిలంతా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. ఆ సిద్ధిలంతా నేర్చుకునే మనం కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఆ సిద్ధిలు కూడా మనం చూస్తాం కదా. ఏ పుస్తకంలో చూస్తాం సిద్ధిల గురించి? భక్తి రసామృత కరెక్ట్. భక్తి రసామృత సింధరి ప్రభు. దాంట్లో మనం చూస్తాం కదా అష్టసిద్ధుల గురించి చూస్తాం కదా. ఆ సిద్ధుల్ని మనం కూడా ఈ మ్యాజిషియన్స్ అంతా తెలుసు కదా మీకు. మ్యాజిషియన్స్ వాళ్ళంతా దాన్ని నేర్చుకుంటారు. ఇట్లా చేయి చూపిస్తారు. చూడండి నా చెయ్యి ఖాళీగా ఉంది, ఏమీ లేదంటారు. ఆమె చేయిలు మూసుకొని చూడక హ్యాంకీ వచ్చేసాయి, 100 రూపాయల నోట్ వచ్చింది అని చెప్పి చూపిస్తారు కదా. ఇదంతా సిద్ధిలు నేర్చుకుంటారు. ఇది చేసి నేనే అవుతా భగవంతుడు ఇట్లా చేయి చూపించి చూడండి, నేను ఇప్పుడు చేతిని ఇంకా విభూతి చూపిస్తానని చెప్పేసి చేతిలో విభూతి చూపిస్తారు. ఎట్లంటే వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రమం ఇంకా దాన్ని ఎట్లా తెప్పియాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఆ సిద్ధి తెలుస్తుంది. దాని అట్లే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి చూపిస్తారు. అంటే హనుమంతుడు ఒక పెద్ద సిద్ధి, ఒక పెద్ద మహాసిద్ధి, అతడు మహాసిద్ధుడు. అయితే ఆ సిద్ధులన్నీ ఎవరి కోసమో? రాముని కోసం ఆయన ఆ సేవలన్నీ ఆ యొక్క శక్తులని భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడానికి ఆయన వినియోగం చేసుకుని. ఇదంతా మీరు చూసి మీరు చదివింటారు. యొక్క చైతన్య మహాప్రభుని నిరూపించడానికి చాలా శాస్త్రాలు రుజువుగా తీసుకున్నారు, నిరూపణగా నిరూపించినారు. ఎందుకంటే ఇది ఎవిడెన్స్ ఉంది, అన్ని శాస్త్రాలకు ఎవిడెన్స్ ఉంది. సాధారణ మానవులు అభక్తుల చేతిలో వాళ్ళ చేతిలో ఇది జీర్ణం చేసుకునే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఎందుకంటే భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం చెప్పినాడు. ఎవరికైనా జ్ఞాపకం ఉందా, గుర్తుందా? నన్ను మీరు అర్థం చేసుకోవాలా అంటే మీరు ఎలా ఉండాలి, ఏమై ఉండాలి అని చెప్పి ఒక శ్లోకం ఉంది. ఎవరికైనా తెలుసా, జ్ఞాపకం ఉందా? మనము ప్రధానమంత్రి గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఆ ప్రధానమంత్రి గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ఏ త్రోవ ఉంది, ఏ పద్ధతి అని చెప్పి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోటోకాల్ తర్వాత ఆ ప్రోటోకాల్ని మనం ఆచరణ చేస్తే పోయి ప్రధానమంత్రిని చూసుకోవచ్చు, వాళ్ళ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అట్లా భగవంతుని గురించి మనం నేర్చుకోవాలంటే ఏం కావాలా? శ్రద్ధ కావాలా? ఓకే. ఆ శ్రద్ధ ఎవరు మనకు నేర్పిస్తారు? కృష్ణ ప్రతినిధులు, గురువులు, ఆధ్యాత్మిక గురువులు. సో దానికే భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే, నన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలంటే భక్త్యామాం అభిజానాతి యావాం యశ్చస్వి తత్వతః అని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. నన్ను మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదట మీరు నాకు భక్తులు కావాలా. మీరు నా భక్తునికి మీరు నా భక్తునికి సేవ చేయాల. నన్ను మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు మొదటి మీరు భక్తులు కావాలా. భక్తుడైతే తనే మనం అర్థం చేసుకోలేక అయ్యేదే. అర్థం చేసుకోకపోతే ఎట్లా మీరు నన్ను భక్తులు కాకపోతే మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారు? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವರಿಂದ ಹೆಂಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿರೋ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ತಗೋಬೇಕು. ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ఉపదేక్ష్యంతితే జ్ఞానం జ్ఞానినాం తత్వదర్శన 432 భగవద్గీత. దాంట్లో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఇలా గురువును మీరు సంప్రదించాలా, గురువుతో మీరు వినయంగా ప్రశ్నించాలా, ఆ గురువుకు మీరు సేవ చేయాలా. ఎందుకంటే వాళ్ళు తత్వాన్ని దర్శనం చేసినారు, తత్వాన్ని దర్శించిండే వాళ్ళు. అందుకోసం మనం ఏం చేయాలంటే భగవంతుని గురించి మనము బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే గ్రంథాలని ఒక ప్రామాణికమైన గురువు దగ్గర ఉండే ఒక భక్తులతో కానీ ప్రామాణిక గురువుతో సంప్రదించి వాళ్ళ దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి. వేరే ఎవరి నోటి నుంచి మనము భగవంతుని యొక్క నామం కానీ భగవంతుని యొక్క ఉపదేశాలు కానీ
వాళ్ళ నోటి నుంచి వింటే కూడా మేబీ భగవంతుని గురించే ఉండొచ్చు. అయితే వాళ్ళు అభక్తులుగా ఉంటే, అవైష్ణవులుగా ఉంటే ఏమైతుందంటే ప్రభుపాదులు చెప్తారు, పాము యొక్క పెదవులు పాలని తాకితే ఏమైతుంది, విషమైపోతుంది. అలా అయిపోతుంది మన భక్తి కూడా. అందుకే అవైష్ణవుల దగ్గర కానీ అభక్తుల దగ్గర కానీ మనం ఎప్పుడు ఉపదేశము శ్రవణమే చేయకూడదు. ఏ కారణానికి శ్రవణం చేయకూడదు. అవైష్ణవ ముఖ అని చెప్పి ఒక శ్లోకం వస్తుంది, దాంట్లో చాలా బాగుంది ఆ శ్లోకము. మోస్ట్లీ చైతన్య చరిత్రంలో ఏమో అనుకుంటారు, భాగవతంలో తెలియదు, మర్చిపోయాను. అట్లా మనము అపసంప్రదాయంలో ఉండే ఒక అసాధువుల దగ్గర, అభక్తుల దగ్గర, తర్వాత లౌకిక ప్రపంచంలో మునిగిపోయిండే యొక్క వ్యక్తుల దగ్గర మనము ఎప్పుడూ సాంగత్యం చేసుకోకూడదు, వాళ్ళ దగ్గర ఉపదేశము తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా లీనమైపోయి ఉంటారు, భౌతికమైన కల్మషంలో చాలా లీనమైపోయి ఉంటారు. ఆ సముద్రంలో, భౌతిక సముద్రంలో లీనమైపోయి ఉంటారు. సో చైతన్య మహాప్రభుని అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా ప్రమాణాలు, శాస్త్ర ప్రమాణాలు ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు వీళ్ళు. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చెప్తున్నారు. దీంతో మనం స్టాప్ చేస్తాము, ఎందుకంటే 9 అయిపోయింది. ఇప్పటి వరకు జరిగిండేది ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు అడగచ్చు, లేకపోతే మీ యొక్క అభిప్రాయాలు ఉంటే మీరు చెప్పచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఏం వినిండారో దాని గురించి కూడా మీరు ఏమైనా చెప్పేటంటే చెప్పండి. మనం స్టాప్ చేస్తాం ఇక్కడ. అందరికీ శతకోటి దండ నమస్కారాలు. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మీరు హరే కృష్ణ ప్రభు. చన్న అవతారం కదా, అది గుప్త అవతార అంటారు కదా, అదే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. గుప్త అవతారము, రహస్యమైన అవతారం. గుప్త అంటే రహస్యము. ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఇది నేను ఈ వీడియో ఆన్లైన్ వీడియో నన్ను క్లాస్ ఉంది కదా, అది నేను రాలేదు ప్రభు. అది అట్లా పంపిస్తారా ప్రభు? ఈ పొద్దు క్లాస్ నన్ను క్లాస్ పంపిస్తారు. వీడియో ఇది ఆన్లైన్ ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాం కదా, అది పంపించండి ప్రభు. పంపిస్తాను. అన్ని నేను పోస్ట్ చేస్తా ఉంటాను. మాక్సిమం యాదో 1-2 మిస్ అయిపోతుంది. నేను మీరు ఎందుకు చూసేదో తెలియదు. అన్ని ఏమైనా మొబైల్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటేదో నేను రికార్డ్ చేసాక, లేకపోతే మాక్సిమం అన్ని పంపిస్తా ఉంటాను. సరే పంపించండి. 12 గ్రూపుల్లో ఉన్నాను. ఆ గ్రూపుల వాళ్ళందరికీ నేను పంపిస్తా ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. మీరేమైనా డౌట్ ఉంటే దీనిలో చూసుకోవచ్చు. దాన్ని మీరు ఇంకొకసారి వింటే మీకు తెలిసిపోతుంది. అదే నోట్స్ గ్యాప్ పెట్టుకోండి ప్రభు. ఇప్పుడు ఎన్నో చెప్తారంటే పుస్తకం తీసుకొని, పెన్ను తీసుకొని ముఖ్యమైన పాయింట్స్ అంతా రాసుకొని ఏం చేయాలంటే, ఆ చైతన్య చరిత్ర మండే క్లాస్, మంగళవారం క్లాస్ అంటే మండే తీసుకొని మనం అంతా చదువుకోవాలని, ఏమేమి చదివినాము క్లాస్ లో, ఏమేమి చెప్పారు, రివైజ్, రీక్యాప్ అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో, రీక్యాప్. మళ్ళీ దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే మనకి మెమరీ పవర్ అంత షార్ప్. కలియుగంలో మంద సుమంద మతయో మంద భాగ్యం అంటాం. మంద బుద్ధి జాస్తి మనకు అందరికీ. కలియుగం యొక్క ప్రభావం అది. అన్ని మర్చిపోతాం, తేలిగ్గా మనం మర్చిపోతాం. అది మర్చిపోకుండా ఉండాలంటే మనము నోట్స్ తీసుకోవాలి. మనం ఒక స్కూల్కి పోతే, క్లాసుకి పోతే ఎంత క్లీన్ గా శ్రద్ధగా మనం నోట్స్ రాసుకుంటాం, అంత శ్రద్ధగా మనం చదవాలంటే చెప్తున్నారు. నోట్స్ రాసుకుంటే మనం దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ చదువుకోవచ్చు. అట్లా మనం నేను పోస్ట్ చేసి దాంట్లో చూడొచ్చు, దాంట్లో వినొచ్చు, తర్వాత పుస్తకాలు మీరు చదవచ్చు. సో అవకాశం ఉంటే మీరు ఇట్లా ఈ యొక్క సెట్ తీసుకోండి. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఇక రాసింది చాలా చాలా ముఖ్యమైన పుస్తకం ఇది. ఇంట్లో ఉంటేనే చైతన్య మహాప్రభుని మనం ఆహ్వానం చేసినట్ల. చాలా ఉన్నతమైన గ్రంథం ఇది. వీళ్ళు హేమమాధవి వాళ్ళ తల్లి, వాళ్ళు మునిలక్ష్మి మాధవి ముందరే తీసి పెట్టుకునేసేది. ఎంత కష్టపడతా ఉన్నారంటే, ఆ కష్టంలో ఫస్ట్ నాకు తీసేయని ప్రభు చెప్పి తీసుకునేసారు వాళ్ళు. భాగవతము తీసుకునేసి, చైతన్య చరితామృతము తీసుకునేసారు. అంత అక్షర ఉండాలి. అది తీసుకునేది మాత్రం కాదు, దాని గురించి చదవాలా, వినాలా. ఊరికే అట్లా పెట్టేసి ఒక స్మాల్ ఇది కథ లీల చెప్తాను మీకే. జరిగిండేది, ఒక భక్తులు వచ్చి, ఉత్తమమైన భక్తులు బాంబేలా ఒక ప్రోగ్రామ్ పోయినారు. ఇంటికి ప్రోగ్రామ్ పోయేసి అక్కడ ఏదో ఫంక్షన్ జరిగింది. ఆ ఫంక్షన్ లో వీళ్ళు
కూర్చొని క్లాస్ ప్రసంగం ఇచ్చే ప్రారంభించారు. అప్పుడు ఎందరి దగ్గర భగవద్గీత బుక్ ఉంది చెయ్యొద్దండి అని చెప్పి అడిగినారు. ఫస్ట్ ఎవరిని అడిగారంటే ఎవరి ఇంట్లో ప్రోగ్రామ్ జరుగుతా ఉందో వాళ్ళ ఇంట్లో అడిగినారు వాళ్ళని. వాళ్ళు చెప్పినారు మేరా పాస్ హై ప్రభుజీ అని చెప్పి హిందీలో. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు ఇంకో డౌట్. చైతన్య చరితామృతంలో 11,000 శ్లోకాసు దాంట్లో 390 భాగవతం ఇంకా సెలెక్ట్ చేసిండారు. ఆమెటికి భగవద్గీతలో ఎన్ని శ్లోకాలు ప్రభు? భగవద్గీత 50 శ్లోకాలు. 50. 53 వేరే వేరే గ్రంథాలు ఇంకా 53 గ్రంథాలు ఇంకా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. అవునవును, 53 గ్రంథాల నుంచి వాళ్ళు రెఫరెన్స్ తీసుకున్నారు. ఓకేనా ప్రభు? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. 53 ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಇವರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಭಾಗವತದಿಂದ ಎಷ್ಟು? ಭಾಗವತಮಿಂದ 393, 393. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ 50 ಶ್ಲೋಕ, 50. సో వాళ్ళ ఇంటికి పోయినప్పుడు భగవద్గీత నా దగ్గర ఉంది అని చెప్పినారు. సో భగవద్గీత తీసుకోరన్నా అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రభుజీ చెప్తే ఆయన భగవద్గీత ఎక్కడ పెట్టినాడంటే కబోర్డ్ లో పెట్టినాడు. ఆ కబోర్డ్ నుంచి తీస్తే ఆ భగవద్గీత 2 కేజీలు దుమ్ము ఉంది దాంట్లో. ఎన్ని కేజీలు? 2 కేజీలు. అంటే ఏమర్థము? చదువులేదన్నమాట. చదివేది కాదు, దాన్ని తాకనే లేదు. ఎప్పుడు తీసుకున్నాడో యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు అడిగినట్ట యాలప్ప నువ్వు అట్లే పెట్టినావు అంటే, ప్రభు మీ పుస్తకాల ప్రభుపాద రాసినారు కదా భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అని, దానికి నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టినాను అన్నంట. అర్థం చేసుకోండా? యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అట్లే పెట్టేసినాయి వాళ్ళ ప్రభులు. అట్లే చెప్పరంట. నువ్వు ప్రభుపాద చెప్పినట్లు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చదువుమని చెప్పి నేను అట్లే పెట్టమని చెప్పలేదు అని చెప్పరంట ప్రభులు. అట్లే పెట్టేసారంట. దానికి మనం తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని చదవాలా, అర్థం కాకపోతే భక్తుల దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర అడిగి మనం తెలుసుకోవాలి. గ్రంథాలు చాలా విశేషమైంది. మన దగ్గర కోట్ల కొద్ది ఆస్తి ఉండొచ్చు, లక్షల కొద్ది డబ్బులు ఉండొచ్చు, తర్వాత కావాల్సినంత మనకి సౌకర్యాలు ఉండొచ్చు. బట్ ఇది అన్నిటికైనా ఉన్నతమైన ఆస్తి మనకి. ఒక్కటి మనం ఈ భాగవతం భక్తుల చైతన్య చరితామృతం మనం చదివి నేర్చుకొని దాన్ని మన యొక్క జీవన శైలిలో దాన్ని ఆచరణ చేస్తేనే మన యొక్క గమ్యాన్ని మనం చేరుకోవచ్చు. దానికైనా ఉత్తమమైన శ్రీమంతుడు ఎవరూ లేదు. వాడే పెద్ద శ్రీమంతుడు. ఎందుకంటే శ్రీమంతుడి యొక్క గ్రంథాలు వాళ్ళతో చదువుతా ఉన్నారు కాబట్టి వాడే శ్రీమంతుడు అంటారు భగవంతుడు. ఆ భక్తులే నాకి మిన్న అంటారు, నాకినా నా భక్తులు మిన్న అంటారు భగవంతుడు. ಅದು ಪ್ರಭು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿರೋದ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಭು ನೋಡಿದಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸುತ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ರಾಹು ಕೇತುನ ಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಭು? ಅದು ನನ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಕಂದ ಅದು? ಅದು ಬಂದು 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಭು. 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕಲ್ಸಿ ನೀವು. ಅದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಭಗವಂತನ ಸುತ್ತಾರಂತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ರಾಹು ಕೇತನ ಸುತ್ತಾರಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಅದು ಸರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಕಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿ ಪ್ರಭು. ಭಗವಂತನ ಯಾರು ಸುತ್ತಾರೆ? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ರಾಹು ಕೇತನ ಯಾರು ಸುತ್ತಾರೆ? ಅವ್ರೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ವಿಷ್ಣು, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 9 ಜನ ಇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ರಾಹು ಕೇತು, ಇವ್ರು ಬಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಯಸೋರು, ಇವ್ರು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಬಯಸೋರು. ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಹಾ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ನೀನ್ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕನ ಹಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿ, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಇದೇನು, ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭು. 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ? ಹಾ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು నిమ్ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, జ్ఞాపకం ಮಾಡಿ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద్, ప్రణామ్స్. సో మన గురు మహారాజ్ కోసం మనము ప్రార్థన చేస్తాము, మన ఆచార్యుల కోసము, వేరే మహారాజుల కోసము, మన భక్తుల కోసము. తర్వాత చాలా మంది భక్తులు వాళ్ళ యొక్క గృహంలో భక్తి సేవ చేయడానికి చాలా వాళ్ళకి కొన్ని వ్యవస్థలు చాలా తక్కువగా ఉంది. తర్వాత వేరే ఏదో కొన్ని కష్టాలు వస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తాము, వాళ్ళు భక్తి సేవ సరళంగా చేయాలని చెప్పి. తర్వాత మన ఇంట్లో ఉండే ఇతర వ్యక్తుల కోసం కృష్ణ చైతన్యాన్ని పాటించకుండా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ కోసం మనము ప్రార్థన చేస్తాము. వాళ్ళకందరికీ భగవంతుడు మనందరికీ భగవంతుడు మంచి శుద్ధమైన పవిత్రమైన భక్తినిచ్చి, మంచి ఆలోచనలు, మంచి ప్రజ్ఞ, మంచి చైతన్యాన్ని ఏ ఒక సందర్భంలో కూడా మన చైతన్యం కలుషితం కాకుండా ఎప్పుడూ భగవంతుని యొక్క చైతన్యంలోనే మనం ఉండాలా అనే ఒక ప్రార్థన కూడా మనం చేస్తాము. 3 సార్లు ఉగ్రం వీరం చెప్పి హరే కృష్ణ మంత్రం 3 సార్లు చెప్పి మనం స్టాప్ చేస్తాము. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం సింహం భద్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నరసింహం విశ్వంభద్రం మృత్యోర్నమామ్యహం. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నరసింహం విశ్వంభద్రం మృత్యోర్నమామ్యహం. హరే రామ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೆಂಕಟೇಶ್? ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. ಹೇಳಿ. ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಹೇಳಿ. చెప్పిన శ్లోక తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. హరే కృష్ణ ప్రభు. వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం యావది తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. 10th చాప్టర్ 10th శ్లోక. చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది, చాలా ముఖ్యమైన శ్లోక. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.